وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى رسولنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف يا رسولنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف يا رسولنا ورب أرواحنا يا حجي الدين من الخير يا شيخ أصبر وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم كراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا
بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي عشر الحديث الحادي عشر عن جعفر بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن جده عن جده قال قال أخبرني أخبرني علي قال جاء علي إلى بيته من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على فاطمة بنت رسول الله فرآها قائدة وسلمان الفارسي بين يديها
ينفش لها سوبا وهي تغزل وقال لها يا كريمة النساء عندك شيء تطعمين بعلك؟ قالت والله ما عندي شيء ولكن هذه 6 دراهم أتاني بها سلمان وزلت بها صروفا وأريد أن أشتري بها طعاما للحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال لها علي كرم الله وجهه يا كريمة النساء هاتيها فوضعتها في كفه فخرج علي كرم الله وجهه ليبتاع بها طعاما فإذا برجل قائم وهو يقول من يقرض الله الوفي فدنا علي وناوله 6 دراهم ودخل إلى منزل فاطمة صفر اليدين فلما نظرت إليه فاطمة رضي الله عنها فرأته فارغ اليدين بكت فقال لها يا كريمة النساء ما يبكيك؟ فقالت يا ابن عمي رسول الله ما لي أراك فارغ اليدين؟ قال لها يا كريمة النساء أقرضتها الله تعالى. قالت لقد وفقت. وخرج علي يريد النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بأعرابي معه ناقة يقودها فدنا منه علي فقال يا أبا الحسن اشتري هذه الناقة مني. قال ما معي شيء. قال أنا أبيعك بالتأخير. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hadithul Hadi Asyara. Hadis yang ke-11. An Ja'far bin Muhammadin, dari Sayyidina Imam Ja'far bin Sayyidina Imam Muhammad. Ini merupakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayah beliau, dari kakek beliau. Qala, kata beliau, akhbarani Aliun, telah memberikan aku hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini semua masih zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti biasain nyebut sahabat, nyebut nama-nama ulama, jangan namanya ya. Jangan Asy-Syafi'i, berkata Asy-Syafi'i, jangan berkata Al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan kita bilang berkata Abu Hanifah, berkata Al-Imam Abu Hanifah. Jangan pernah sekali-kali itu lisan kita, kecuali kita kelupaan, nggak sengaja. Tapi kalau sengaja ngaja, ya Allah, ente siapa, dia siapa. Ente punya guru TK, guru SD. Guru ente namanya misalnya Tono. Ente manggil namanya apa? Manggil Bapak? Nggak mungkin kan? Atau guru ente namanya Ariel misalnya. Terus dia ngajar ente, ngajar PPKN misalnya, bukan Ariel, bukan Ariel yang no.
PPKN, matematika, dia ngajar. Kan kita kan hormatin dia. Kita nggak manggil Ariel kan? Manggil siapa? Sayyiduna. Saya lupa. Bukan Sayyiduna, bukan, tapi itu ganti jawaan. Sayyiduna. Manggilnya Pak Ariel kan. Kita nggak songong. Dihormatin tuh guru kita dengan kalimat apa tadi? Pak tuh. Atau ibu sama. Perempuan kita panggil bu. Atau minimal kita panggil apa? Kakak Ariel. Rambutnya cakep. Ya kan begitu. Kan penghormatan kita kepada siapa itu? Si guru yang mengajar. Kita nggak pernah manggil nama dia. Itu baru guru pada bidang umum. Apalagi ini sahabatnya Rasulullah SAW. Apalagi ulama-ulama. Zaman atba'it tabi'in, zaman tabi'in, zaman sahabat. Itu kan mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas kita orang hina memanggil mereka dengan kalimat namanya doang. Berkata Abu Bakar, ya Allah, Abu Bakar mana? Jangan-jangan tukang beras. Abu Bakar kita dengarnya karena kita terbiasa sama guru-guru kita semua mereka menyebutkan kalimat Sayyiduna Imam. Jadi kuping kita enggak enak dengarnya itu. Kita biasakan dengan kalimat Sayyiduna atau minimal Sayyiduna itu atau maksimalnya Sayyidina Imam kita. Ada orang bilang berkata Umar. Kita bingung nih Umar siapa? Gak ada Umar Kumis kan? Bukan Sayyidina Umar nih, Umar Kumis yang ngomong. Jangan percaya. Begitu kan? Artinya kita udah terdidik sama guru-guru kita nyebut nama ulama zaman sahabat, zaman tabi'in, atba'it tabi'in selalu dengan kalimat Sayyiduna Imam, selalu tuh. Kita nggak pernah kurang ajar dengan mereka. Kita siapa? Mereka siapa? Kan begitu. Kita kan orang hina-hina. Mereka orang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Jangan dari sisi nama, sisi ya hal-hal yang khidmat dengan Rasulullah kita jauh gitu. Sahabat Nabi kalau udah Nabi begitu dikerjain sampai mati ente. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kan nggak tinggi. Orangnya pendek hati, kan begitu. Waktu Rasulullah yang melewati sebuah pohon, kemudian Nabi, palanya diapain Nabi itu? Nunduk. Sebenarnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kan bisa nggak pakai apa? Nggak pakai nunduk, karena kan beliau udah apa? Udah pendek, tapi beliau masih apa? Nunduk begitu, ikutin kerjaannya Rasulullah SAW. Jadi kita nggak bisa tuh orang hina dinakit seperti kita manggil sahabat Nabi atau ulama tabi'in dengan nama mereka. Makanya ulama kita ngajarin kita untuk adab kepada mereka semua. Kita disunnahkan untuk mengucapkan kalimat apa? Sayyiduna Imam tuh atau Sayyiduna minimal. Kemudian belakangnya tambahin kalimat radhiyallahu taala anhu. Jadi ente biasain nyebut nama sahabat, nyebut nama-nama ulama, jangan langsung namanya, tapi dengan kalimat tadi apa? Sayyiduna Imam. Kan kita aneh ngaji guru ini semua pasti menyebutkan dengan kalimat Sayyiduna semua tuh. Gak pernah tuh mereka bilang Umar. Kalau mereka sabukul lisan, kelupaan atau ketelepasan mungkin. Tapi itu kan itu bukan kebiasaan mereka. Kita punya guru nggak begitu nyebut nama sahabat. Kan kadang-kadang suatu kelupaan kan disebut langsung apa? Namanya bukan sengaja, itu kelupaan tuh. Nah kita yang udah terbiasa demikian, pas kita dengar kalimat sahabat diucapkan langsung dengan namanya, kita kan langsung, nih kuping kayaknya apa? Nggak enak gitu ya. Allah, kurang ajar banget dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Ini kayak ini nih, Sayyidina Imam Ja'far dan Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir ya. Dari ayah beliau, dari kakek beliau, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Sayyidina Ali itu lagi. Orang bilang, ini pas lagi dengar ada orang ceramah maulid berkata Ali bin Abi Thalib, Ali mana? Ali Ikel kali. Ali Ikel kali, bukan Ali, bukan Sayyidina Ali, bukan sahabat Nabi. Begitu lisannya kayaknya dia merasa dia aja dipanggil Ustadz sama MC kan begitu. Kira-kira nih ente sekarang adik guru begitu. Ente panggil dia namanya mana nggak dikira-kira? Marah. Yang terhormat kita nggak bilang Ustaz, bilang aja Ali bin Abi Thalib. Yang nyasar tapi. Dia marah. Minimal kita bilang apa? Ustaz tuh. Dia nggak mau dipanggil namanya.
mau. Lagi nyebut nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan terbiasa tuh. Jangan sekali-kali terbiasa lidah kita langsung nyebut nama ulama-ulama zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai atba'in, sampai dini hari. Jangan sampai nyebut nama mereka semua dengan nama mereka. Ustaz Alwi waktu ada MC di Telkom, Anda lupa tahun berapa maulid itu. Nyebut Ustaz Alwi, Al-Ustaz Al-Habib Alwi bin Abdurrahman. Saya bilang soal adab tuh orang. Nggak ada adabnya tuh orang tuh. Emang dia nggak kenal orang tuanya apa? Makanya kita nyebut nama guru kita tahu binnya, jangan namanya doang. Misalnya tadi Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman, jangan Al-Habib Ali bin, ya kita kan kenal Sayyidina Ahmad, tahu kita siapa beliau, kita tahu tuh. Kayak begitu doang tuh, hal-hal yang dilihat kayaknya biasa, tapi kalau dipandang kita lihat emang di agama nggak bagus, dia nggak bagus udah. Jadi itu Sayyidina Imam Ja'far bin Sayyidina Imam Muhammad tuh. Ini hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, Ja'a Aliun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pernah datang ke rumah Sayyidina Ja'far. Pada waktu beliau berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak dulu ya, alamin. Ente kalau alamin ulama-ulama dulu ya Allah enak. Zaman ulama Bukit Duri itu masih pada hadis semuanya. Allah enak Bukit Duri gitu. Masih ada Siti Rahmat, masih ada muallim yang sudah alamin semua tuh. Ya Allah enak Bukit Duri gitu. Masih ada ulama-ulama. Kan sekarang tinggal muridnya semua, anak murid semua. Generasi kemarin, kalau kamu belajar, kita punya kampung, tempat sekitarnya tuh bakal habis gak guru agama? Habis. Laki perempuan habis. Nanti akhirnya kampung kita impor guru. Akhirnya kampung kita impor apa? Impor guru. Gimana pengertiannya? Dari kampung lain kita minta guru untuk ngajar di kampung kita, kan kita malu. Ya Allah, Bukit Duri kayak nggak ada guru kan begitu. Kita sekarang anak-anak mesti belajar udah, yang nanti pakai malas udah. Anda pernah terkenin sering bilangin, ente lagi belajar jangan kenal duit ya. Kenal duit racun buat ente. Benar racun udah. Kampung kita kan Bukit Duri kan dulu kan enak. Pengen ngaji kemarin ada semuanya. Semuanya jago-jago semua. Pengen belajar apaan? Ada semua, jago-jago semua. Sekarang siapa? Kan begitu. Kayak itu menjadi kita sekarang. Kita punya guru-guru yang menguasai semuanya kayak itu. Tapi waktu mereka sudah apa? Sudah susah kita temuin. Kan mereka sibuk dengan urusan ngajar segala macam. Kebawahannya kegedean sorban. Kebawahannya kegedean ini ya, kegedean baju. Kan begitu. Susah kita lihatnya. Padahal dia bukan guru agama. Apa ngomong agama. Jadi ini hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau pernah datang ke rumahnya Sayyidina Ja'far. Di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, enak banget. Hatta dakhala Ali ala Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Ali langsung bertemu dengan Sayyidah Fatimah, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jangan bilang Fatimah, kita bilang apa? As-Sayyidah atau Sayyidatuna Fatimah, kita bilang begitu. Kayak Sayyidatuna Khadijatul Kubra, jangan bilang Khadijah, jangan. Kita bilang Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Tuh. Ini Fatimah, jangan bilang Fatimah, tapi Sayyidatuna atau As-Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bajunya ada 12 apa kemarin tuh? 12. Ya Allah. Kita kalau baca begini, Allah jauh kita. Sayyidina Ali bertemu dengan As-Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aha qa'idatan. As-Sayyidah Fatimah sedang lagi duduk, lihatin dengan suaminya itu Sayyidina Ali. Wa Salmanul Farisi baina yadayha yanfushu laha sufan wa hiya taghzilu. Sementara Sayyidina Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau lagi ngurai-ngurai benang wol kulit daripada itu domba namanya suf kan tuh, lagi diurai-urai.
Sayyidah Fatimah lagi ngapain tuh? Lagi minta kerja. Sayyidah Fatimah tuh, subhanallah, ya Allah, putri Rasulullah masih apa itu? Masih kerja ente, ya Allah. Sayyidina Imam Salman Al-Farisi, beliau yang ngurai-ngurai bulu domba. Kemudian Sayyidah Fatimah yang apa? Yang meminta itu bulu domba. Ya Allah. Faqala laha, ini jadi pulang keras nih buat orang-orang yang tukang wirid tapi nggak mau kerja, nggak mau usaha. Ada orang sekarang begitu, diwirid, dibaca zikir, tapi nggak mau apa? Nggak mau kerja, nggak mau usaha. Salah besar. Kan ada 2 majlis. Waktu Rasulullah jalan di Masjid Nabawi, ada 2 majlis. Pertama majlis ilmu, yang kedua majlis apa? Zikir. Nabi bilang kedua-duanya khair, keduanya baik semua. Tapi Nabi duduk di mana? Majlis ilmu tuh, luar biasa tuh. Jadi orang-orang yang zikir jangan salah kaprah. Tetap mesti usaha, mesti kerja, mesti belajar. Nanti kalau udah kebiasaan zikir, akhirnya nanti malas semuanya. Nggak mau belajar. Apalagi? Nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau dagang. Disangka duit datang langsung sekarung ke rumahnya dia. Kagak, itu siapa? Itu siapa? Jadi, Sayyidah Fatimah masih apa ini? Masih kerja tuh. Mental apa itu? Mental bulu domba. Faqala laha, Sayyidina Ali bilang pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhuma, ya karimatan nisa'i. Tuh lihat tuh, suami manggil suami manggil siapa ini? Bininya, istrinya. Sayyidah Fatimah dipanggil dengan kalimat apa ini? Ya karimatan nisa, wahai wanita yang mulia. Tuh, ini semua pelajaran begitu semua tuh. Manggil bini jangan semena-mena tuh. Jangan seenak lakinya aja tuh. Jangan manggil bini semau maunya aja. Abung-abung bini nggak begitu cakep, dipanggilnya ya sembarangan begitu. Jangan dipanggilnya ya jangan sembarangan. Misalnya bininya congean misalnya. Ngek. Tapi bini emang gue bohong ngek. Ngek. Gak boleh gitu-begitu. Ngek. Panggil manis. Manis. Panggil manis. Panggil sayang. Panggil bebek. Panggil begitu real, panggil bini teratur real. Ya. Beb. Baby. Ayo bilang babi. Panggil bini sembarangan nggak boleh gitu ya. Panggil bini tuh Sayyidina Ali panggil apa? Ya karimatan bisa, wahai perempuan yang mulia. Ente gitu kalau bisa tuh. Memang seharusnya panggil bini jangan namanya. Kalau memang bisa dengan kalimat-kalimat yang apa? Yang bagus, yang cakep. Ada bagaimana sini? Ada bagaimana? Ada bagaimana? Nggak ada. Oh. Jangan manggil namanya. Kalau bisa gitu, manggil tadi kalimat-kalimat yang bagus. Tadi itu manis atau putih itu. Kalau bini putih, kalau itu jangan pakai putih. Mau lagu heboh. Apa adanya, jangan kata dilebih-lebihin. Kan bini kita hitam misalnya, dipanggil apa? Putih, jangan putih. Kata dia, bang, kita berantem bang. Apa adanya, manggilnya manis gitu, atau ya yang beb, kata begitu. Biar kita mesra rumah tangga tuh, ikutin kerjaannya sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh. Jangan marah-marah mulu sama bini gitu, jangan marah mulu bini gitu. Bini nggak salah, ngomel. Kerjaan di luar banyak. Sampai rumah tinggal ngomel-ngomel doang. Kata bininya, kata anaknya, bapak jadi gila begitu. Pulang ngomel. Anaknya nggak salah apaan ngomel gitu. Karena nggak tahu tuh gimana perilakunya sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahu. Istri Imam Syafi'i bertanya, bagaimana kerjaan Imam Syafi'i di rumah? Apa kerjaannya? Qiraatul Quran, baca apa? Quran, apa lagi? Malam dibagi jadi tiga bagian. Sepertiga buat tidur, sepertiga buat sholat malam, sepertiga buat
nyusun kitab luar biasa Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, dan Ali manggil istrinya beliau tadi atas apa? Ya karimatan nisa. Jadi kalau bisa begitu tuh nanti itu. Ya karimatan nisa. Apaan bang? Lu nggak tahu juga lagi. Lu dapat tadi. Usul. Ini nggak ngaji nggak ada. Ya karimatan nisa. Pas pulang sampai rumah, assalamualaikum. Ya karimatan nisa. Jadi agak banget. Kado gila gitu. Tuh kalimatnya luar biasa Sayyidina Ali ya. Manggilnya enggak Fatimah, manggilnya apa? Ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia. Indaki syai'un tut'imina ba'laki itu. Lembut bahasanya. Apakah engkau punya sesuatu makanan yang engkau bisa kasih makan suami engkau ini? Ya Allah. Enggak bilang, masak apaan lah? Kasih buat siapa? Masak apaan? Tempe tahu bang? Enggak ada ayam apa? Bocah pindah ayam. Kalau ayamannya 40.000. Belum minyak, belum beras. Ada aja gitu ya, begitu ya. Gitu. Sayyidina Ali ya, bilangin kalimatnya tadi. Ya karimatan nisa, indaki syai'un tut'imina ba'laki. Apakah kau punya makanan yang kau bisa kasih makan suami engkau ini? Oh, lembut tuh kalimat. Begitu begini pas pulang begitu. Bang, mari bang, jangan pulang-pulang ngaji bang. Kita nggak boleh pulang mau ngaji. Kan orang ngaji jadi apa? Ada perbaikan kan begitu. Ente ngaji dari satu minggu ke minggu yang lain, bulan ke bulan yang lain. Ada nggak perubahan ente? Ada tuh. Tutur kata, ucapan ente nggak sembarangan. Kan begitu. Yang nonton siapa? Agama. Semua dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama begitu kan ada perubahan gitu. Yang tadi ketika kasar jadi apa? Lembut. Yang tadi lembut tambah lembut kan begitu. Kalau ente ngaji tapi ente nggak lembut, ente malah makin apa? Makin kasar, malah ente makin brutal, ente jauh dari agama. Nah, ente yang salah tuh kayak begitu tuh. Artinya bukan ilmu yang salah, ente yang salah. Makin hari ente nggak mengamal itu ilmu dikit-dikit. Yang manggil punya bini nih, nanti manggil bini jangan apa? Jangan yang panggilan yang buruk. Jadi ini, Sayyidina Ali manggil istrinya Sayyidah Fatimah dengan kalimat tadi apa? Ya karimatan nisa. Terus minta makanan. Indaki syai'un tut'imina ba'laki. Punya makanan enggak buat kasih makan suami engkau? Tuh bilangnya, punya makanan enggak buat kasih makan suami engkau? Ya Allah. Kita nggak begini gitu ya. Allah. Baru pulang dari mana? Masak apaan lah? Masak ikan. Ya Allah. Kadang-kadang kita marah-marah. Qalat, apa ada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha? Wallahi ma indi syai'un. Demi Allah, saya kalau jawab apaan? Enggak punya makanan apa-apaan. Walakin hadhihi sittatu darahimah. Atani biha Salmanu wa zaltu biha Sufan. Tetapi aku punya duit nih 6 dirham. Aku enggak punya makanan apa-apaan, tapi punya apa? Duit 6 dirham yang tadi baru dikasih oleh Sayyidina Imam Salman. Karena aku tadi ngapain tadi tuh? Mintalin bulu domba tadi, dikasih upahnya. Ya Allah. Anak Rasulullah masih kerja, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Luar biasa. Wa uridu an-syariya biha ta'am al-Hasan wa Husain radhiyallahu taala anhum. Kata Sayyidah Fatimah, aku ingin ngebeliin dengan duit 6 dirham ini makanan buat kedua anak beliau, Sayyidina Al-Hasan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Faqalaha Ali karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya karimatan nisa'i. Berulang-ulang tuh kalimatnya. Ya karimatan nisa, wahai perempuan yang mulia, wahai wanita yang mulia. Hatiha, berikan tuh uang 6 dirham. Ya Allah, Sayyidina Ali minta 6 dirham dari duitnya. Fa wada'atha fi kaffihi, langsung ditaruh di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha uang 6 dirham tadi. Fa kharaja Ali karramallahu wajhah liyabta'a biha ta'aman. Sayyidina Ali keluar buat membeli apa tuh?
beli makanan dari duit 6 dirham tadi. Fa'idha birajulin qa'imin, tiba-tiba ada seorang pengemis laki-laki berdiri. Wa huwa yaqulu, sambil dia bilang dengan kalimat ini, man yuqridullahal waliyal wafiyya, siapa yang mengasih pinjaman karena Allah yang maha mengatur, yang maha menunaikan janjinya. Ada orang minta-minta diri, kemudian nyebutin kalimat tadi, man yuqridullaha al-waliyal wafiyya, siapa orang yang minjemin, ngasih duit, maksudnya begitu, karena Allah yang maha mengatur, yang maha menunaikan janjinya. Fadana Aliyun, langsung Sayyidina Ali mendekat kepada itu orang. Fana walahu sittata darahima, dikasihin 6 dirham tadi. Berarti kan duitnya habis gak tuh? Habis tuh. Duit cuma 6 dirham punya. Ada tukang minta-minta langsung dikasihin tuh semuanya. Habis duitnya semua itu. Setelah itu, wa dakhala ila manzili Fatimah sifral yadaini. Dia pulang ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, tangannya kan kosong. Enggak bawa apa tuh? Enggak bawa makanan, orang duit kasih minta-minta. Falamma, kalau bini kita marah gak nih? Kalau bini kita marah gak? Lo aja gak makan, gila banget sih. Lo, gue anak lo bener makan, kenapa ngasih tukang minta-minta? Marah-marah bini kita, ya kan? Iya. Gak beli Indomie kan gitu. 36.000 kasih orang. 36.000 lah di dompet. Ya Allah, bini kita marah-marah. Lihat nih Sayyidah Fatimah gimana reaksinya. Falamma nazar ilaihi Fatimah radhiyallahu taala anha, tatkala Sayyidah Fatimah melihat kepada suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, fara'athu farighal yadaini, dilihatnya suaminya tangannya nggak bawa makan, nggak bawa makanan, bahkan nangis, marah-marah, malah apa itu? Nangis, bini gitu, telak pinggang. Allah tuh tangannya, lu gila apa? Lagi lapar ngasih duit. Bini gitu marah-marah. Saya dapat enggak, malah beliau apa? Nangis. Maka lah Sayyidina Ali bilang pada Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa'i ma yubkiki, wahai perempuan yang paling mulia, apa yang buat kau menangis? Faqalat, ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma li araka farighal yadaini, wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa aku melihat engkau nggak bawa bahan, kok tangannya kosong, nggak bawa makanan? Itu yang membuat nangis Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Apa jawab Sayyidina Ali? Qala laha, ya karimatan nisa'i aqradtul Allah ta'ala, wahai perempuan yang mulia, saya sudah berikan kepada tukang minta-minta semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Duit yang tadi 6 dirham dikasih tukang minta-minta. Apa kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha? Laqad wuffiqta, sungguh engkau telah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh, bini itu begitu. Bini kita bilang ini, abang diberi hidayah sama Allah. Aduh, gitu begitu. Jempol 4 gitu itu. Abang diberi taufik sama Allah Taala, ngasih duit 36.000. Aduh, gini-gini nggak begini sih. Allah, memang semua orang pilihan ya. Orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, lakinya ngasih duit buat beli makanan 6 dirham, ngasih ke tukang minta-minta, malah dulu tadi apa? Waqad ufikta, sungguh engkau telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, dia bau enggak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. صلاة الله ما لاحت كواكب على مدى خير مركبا النجانب على هادي الصراط باسم الحبائب فهذا الشكر صلاة الله
بدأت الأولياء
Tadi Sayyidina Ali pas pulang kosong, kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, waqad uffiqna, engkau sungguh telah diberikan taufik oleh Allah. Taufik itu khalqu qadrati ta'atillah, sebut dengan taufik itu kita bisa baca Quran, taufik dari Allah, kita bisa ngaji, taufik dari Allah, taufik semua itu. Jadi gerakan-gerakan taat kita kepada Allah, kebaikan semua disebut dengan taufik itu. Nah, kata Sayyidah Fatimah kepada suaminya yaitu Sayyidina Ali, bilang laqad uffiqta, sungguh engkau telah diberikan taufik oleh Allah. Dan istri yang salihah ya, luar biasa, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wa kharaja Aliun yuridun Nabiyya alaihi salatu wassalamu. Sayyidina Ali pengen keluar nemuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen keluar nemuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha bi'a'rabiyyin, tiba-tiba lagi pas keluar jalan di kota Madinah ketemu Arabi. Beda ya, ada Arab, ada Arabi, ada Arab, ada Arabi. Kalau Arabi orang gunung, Arab gunung disebut dengan Arabi, Arab Badui itu Arab gunung. Kalau Arabi orang apa? Orang Arab tuh. Kita wajib nyintain orang Arab. Nggak boleh itu. Nggak boleh kita benci orang Arab, nggak boleh itu. Rasulullah beliau mengatakan benci kepada orang Arab hukumnya apa? Hukumnya fasik. Nggak boleh. Jadi kita nggak boleh benci kepada orang-orang Arab, nggak boleh. Apalagi zuriyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh kita benci. Satu syarifah kita benci, nggak boleh. Satu habib kita benci, nggak boleh. Jadi ada Arabi, ada Arabi. Kalau Arabi tadi orang Arab gunung. Kalau Arabi apa? Orang Arab tuh. Kalau kita semua pecinta orang Arab, pecinta zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sekali lagi jangan pernah benci satu orang jadi zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah. Mau syarifah, mau habib, mau sayyid, jangan pernah kita membencinya. Jangan pernah tuh. Karena ada ulama ini di kota Makkah Al-Mukarramah yang menceritakan Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah, kita beliau Khamil Tughyan. Itu beliau menceritakan ada ulama di hatinya ada hal yang nggak bagus kepada zuriyahnya Rasulullah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian malam ketemu dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah langsung mukanya melengos, nggak mau ngelihat ini ulama ente. Kita kan bukan ulama, kita kan baru. Ulama kan dia ulama lain. Ulama ada maqam di hadapan Allah, ada kedudukan di hadapan Allah. Kita kan baru. Kita bukan ulama. Jangan ulama. Kita baru sampai belajar agama kita kan belum sampai tingkat apa? Ulama Ariel pakai sorban. Bisa melayang Ariel. Dari situ langsung pakai motor. Kita kan bukan ulama gitu. Ini ulama pas ngimpi ketemu dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha langsung dia apa? Oh sih, ditanya oleh ini ulama ini. Wahai Sayyidah Fatimah, kenapa engkau demikian kepada aku? Engkau ada sesuatu di hati engkau tidak suka kepada zuriyah aku. Engkau ada sesuatu di hati engkau tidak apa? Suka kepada zuriyah aku. Makanya nanti ada habib, ada syarifah, mau gimana lagunya udah, beb. Kan ada itunya, ada gosipnya apa tuh? Radina ya Bani Zahra. Iya itu kita redha dengan siapa? Bani Zahra siapa? Para habaib, para syarifah tuh. Itu dalam radina ya Bani Zahra radina. Oh kita radina aja udah. Di mau lagu gimana kita radina aja udah. Jangan sampai apa? Ada benci di hati kita kepada satu syarifah atau satu habib, tidak diperbolehkan. Ulama bilang man mata ala hubbi ali Muhammadin mata husnal khatimah. Orang yang meninggal dunia di hatinya ada kecintaan kepada
zuriyahnya para habaib, para syarifah dari keturunan Rasulullah SAW, pasti matinya apa? Husnul khatimah. Dan sebaliknya, waman mata ala bughdi ali Muhammadin mata su'al khatimah. Orang yang meninggalnya di hatinya ada kebencian kepada siapa? Para habaib, para syarifah. Apalagi satu doang nggak boleh, udah. Mau satu nggak boleh, apalagi 1000 nggak boleh gitu. Maka itu orang pastikan matinya apa? Su'al khatimah tuh. Satu ketika lagi ada sampai ini makalah, ada satu jamaahnya perempuan yang penani jamaah tuh. Saat gimana saat ada teman aneh, kenapa? Dia benci banget sama satu habib. Sekarang udah mati, ya udah su'al khatimah dia bilang. Kenapa? Itu ulama yang bilang. Ulama yang bilang orang yang meninggal di hatinya ada apa? Kebencian dengan zuriyahnya Rasulullah SAW, maka dipastikan matinya apa? Su'al khatimah. Karena ente kan tuh akhirat semua tuh, jadi nggak sembarangan. Maka di hati ente ada syarifah, ada habib, gimana muter-muter lagunya itu, udah jangan diapain, jangan dibenci. Harus sedih dibilang begitu, aduh. Kita nggak boleh ente mana udah ngaji udah tahu nggak boleh tuh. Di hati kita cuma ada cinta kepada siapa? Syarifah dengan sekalipun mukanya bukan muka Arab misalnya, kan ada begitu kan, mukanya muka Betawi tapi dia syarifah atau dia habib, tetap wajib kita apa? Cintai dia tuh, nggak boleh ada hati kita benci pada mereka semua. Yang orang biasa kita nggak boleh benci, kan begitu. Ari lama geri nggak boleh kebencian, nggak boleh kan? Saling mencintai. Itu dong. Kan kita nggak boleh benci, nggak boleh. Di hati kita nggak boleh benci yang bukan habib, yang bukan syarifah. Apalagi yang apa? Yang habib, yang syarifah. Aneh. Apa yang nggak boleh ngebenci. Di hati aneh nggak boleh ngebenci. Kotor hati aneh. Kalau ngaji benci, sampai ngebenci ente. Apa tidak diperbolehkan? Iya. Saatnya Gary teman ame perempuan yang di bawah gitu. Jangan bilang apa itu perempuan. Aneh nggak boleh benci nanti nih. I love you. I love you. Itu melawan setan loh. Kan kita nggak boleh ngebenci, nggak boleh. Perawan yang mau dengerin nih. Jadi menembak. Menembak siapa? Ada yang hijau kan perempuan ada? Ada yang hijau? Nggak ada. Gila juga. Gua dulu bukan gurunya. Gila kan hijau. Hati-hati perawan.